श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष भोस्त्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। আজকের মনন দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৪ নম্বর শ্লোক। ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং
তয়াপহৃতচেতসাম ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে এখন যে আলোচনায় রত আছি তা হলো শ্রী ভগবান আত্মজ্ঞান লাভের পদ্ধতি হিসেবে কর্মযোগ এবং সমাধি যোগের কথা বলছেন। সেখানে কর্মযোগ প্রসঙ্গে প্রথমে এই কথাগুলি বলছেন। উনি বলেছেন, যারা সকাম কর্মে রত থাকে, যাদের মন বাসনা জর্জরিত, কামনা জর্জরিত, তাদের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হয় না। তাদের বুদ্ধি একমুখী হয় না, বহুমুখী হয়। তাদের মন একাগ্র হয় না। আর যারা নিষ্কাম কর্মে রত থাকে, তাদের মন ব্যবসায়াত্মিকা হয়। ব্যবসায় মানে ব্যবসা নয়, ব্যবসায় মানে নিশ্চয়া। তাদের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক হয়, নিশ্চয়াত্মিকা হয়। এখানে সেই আলোচনারই কন্টিনিউয়েশন হচ্ছে। এই শ্লোকের অর্থ হলো, যাদের চিত্ত সেই আপাত মনোরম বাক্যে বিমুগ্ধ এবং ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত, তাদের অন্তঃকরণে পূর্বোক্ত নিশ্চয়াত্মিকা শুদ্ধা বুদ্ধি স্থির হয় না। অর্থাৎ এর আগে যে বেদ বাক্য সমূহের কথা বলা হয়েছে, যেখানে ভোগ প্রাপ্তি বা ঐশ্বর্য লাভের উপযোগী ক্রিয়াকলাপের প্রশংসা থাকছে, জন্মকর্ম ফলপ্রদাম ক্রিয়া বিশেষ বহুলাম বাচম, সেই ধরনের যে বেদ বাক্যগুলো, এগুলোতেই যারা আহ বিমুগ্ধ হয়ে আছে, এর বাইরে যারা যেতে পারছে না, এবং ভোগ এবং ঐশ্বর্যে যারা আসক্ত, ভোগ মানে বিষয় ভোগ, আর ঐশ্বর্য মানে সম্পদ, ঠিক আছে, এইগুলোতে যারা আসক্ত, তাদের বুদ্ধি একাগ্র একমুখী হয় না, এবং তাদের প্রজ্ঞা স্থির হয় না। তারা কোনো একটি বিষয়ে চিত্তকে নিবদ্ধ করতে পারেন না। কারণ বাসনা যখনই থাকবে, বাসনাও এক ধরনের মলিনতাই। ফলে এই বাসনা যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ অবধি সাধক কিন্তু কিছুতেই তার মনকে একাগ্র করে ঈশ্বর লাভের সাধনায় নিজেকে রত করতে পারবেন না। তো ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধৌ ন বিধীয়তে। এখানে শঙ্করাচার্য বলছেন যে এই যে আহ ক্রিয়া বিশেষ বহুল, এর আগে বলা হয়েছে যে বৈদিক বাক্যসমূহ আছে, সেগুলির দ্বারা যাদের বিবেক প্রজ্ঞা আচ্ছাদিত, ঠিক আছে, তো তারা কি ভাবে? তারা ভাবে যে এই জগতে যা আছে সব উপভোগের জন্য। সেটাই তো স্বাভাবিক। তারা দেখছে যে বেদে বলা হচ্ছে এই কর্ম করো তাহলে এই ফল পাবে, এই কর্ম করো তাহলে এই ফল পাবে। তো এরা সবাই কি ভাবে? যারা এই কর্মকাণ্ডে রত, যে সমস্ত ভোগের জন্যই, ঠিক আছে, তাই আমরা আমাদের ভোগ করতে হবে, ঐশ্বর্যের প্রতি তাদের আসক্তি থাকে, এবং তার ফলে কি হয়?
এই অধ্যাত্ম সাধনার যে পিলার, ফার্স্ট পিলারটাই হচ্ছে ত্যাগ। ত্যাগ না হলে কিছুতেই মন অধ্যাত্ম তত্ত্বে একাগ্র হবেই না। এরা যেহেতু ভোগ এবং ঐশ্বর্যে আসক্ত, তাদের প্রজ্ঞা যেহেতু আচ্ছাদিত, তাই এই যে পূর্বোক্ত যে সাংখ্য তত্ত্ব, পূর্বোক্ত যে আত্মতত্ত্ব বা আহ যে যোগ মানে সমাধি যোগ, সেখানে এদের মন কিছুতেই স্থির হয় না, এদের মন কিছুতেই একমুখী হয় না, নিশ্চয়াত্মিকা হয় না। ঠিক আছে? তার মানে আমরা যদি ভোগ এবং ঐশ্বর্যে আসক্ত থাকি এবং শুধুমাত্র ভোগ অনুকূলেই চিন্তা করি, ঠিক আছে, তাহলে অধ্যাত্ম সাধনার জন্য যে স্থিরতা দরকার, সেই স্থিরতা আমাদের সম্ভব হয় না। ঠিক আছে? এই জন্য সর্বত্রই ত্যাগের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। এবং কখনো এমন ভাববেন না যে ভোগের মাধ্যমেই আনন্দ হয়, ত্যাগের মাধ্যমে আনন্দ হয় না, ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয়। শঙ্করাচার্য খুব সুন্দর বলছেন আহ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার ভাষ্যে। সেখানে বলছেন, লাইনটা এরকম ছিল যে ইয়াচ্চ কাম সুখম লোকে, ইয়াচ্চ লোকে মহৎ সুখম, তৃষ্ণাক্ষয় সুখস্যৈতে নার্হন্তি ষোড়শীম কালাম। কামনা পূর্তি হলে যে ধরনের সুখ হয়, বা যে ধরনের বিশাল বিশাল সুখ উপলব্ধ আছে ইহলোকে বা পরলোকে, তৃষ্ণা ক্ষয় হলে যে সুখ হয়, সেগুলো তার 16 ভাগেরও 1 ভাগ নয়। তৃষ্ণাক্ষয় সুখস্যৈতে নার্হন্তি ষোড়শীম কালাম। তৃষ্ণাক্ষয়ে সেই আনন্দ হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও আছে, সেখানে আনন্দ মীমাংসা করা হচ্ছে। সেখানে বলা হচ্ছে যে युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वावृत्तस्य पूर्णा स्यात् स एकमानुष आनन्दः। যুবক সৎ প্রবৃত্তির, তাকে যদি, এবং সে আশিষ্ঠ আশুকারী, খুব তাড়াতাড়ি সমস্ত কাজ করে, দৃঢ়িষ্ঠ, তার শরীরের জোর আছে, মনেরও জোর আছে, তার কাছে যদি সমস্ত পৃথিবী সম্পদ দিয়ে পূর্ণ করে দেওয়া হয়, তাহলে তার যে আনন্দ, সেটাকে যদি 1 ইউনিট ধরি, তাহলে তার থেকে 100 গুণ বেশি আনন্দ যারা আহ গন্ধর্ব লোকে আছেন তাদের, তার থেকে 100 গুণ বেশি আনন্দ যারা পিতৃলোকে আছেন তাদের, তার থেকে 100 গুণ বেশি আনন্দ যারা দেবলোকে আছেন তাদের, এরকম করে করে বলা হচ্ছে। আর ইচ এন্ড এভরি স্টেপে বলা হচ্ছে শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহ তস্য, যে শ্রোত্রিয় বেদ পাঠী, নিয়ত স্বাধ্যায়ে রত, অধ্যয়নে রত, এবং অকামহ তস্য, যে কামনার দ্বারা আহত নয়, কামনা জর্জরিত নয়, সেও এই আনন্দ উপভোগ করে। তৃষ্ণাক্ষয় সুখস্যৈতে নার্হন্তি ষোড়শীম কালাম। তৃষ্ণা ক্ষয় হলে যে সুখ হয়, এই জগতের কোনো সুখই তা 16 ভাগের 1 ভাগ নয়। তো সুতরাং আহ অধ্যাত্ম সাধনার জন্য ত্যাগ খুব জরুরি। এবং ত্যাগটা এমন নয় যে সর্বেন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যা রভতে অর্জুন, যেটা বলা হচ্ছে আহ আহ, যে ইন্দ্রিয় মন, ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে, কিন্তু মনে মনে বিষয় চিন্তা করে যাচ্ছে, সেটা হলেও হবে না। ত্যাগ মানে বাইরের থেকেও ত্যাগ, অন্তরের থেকেও ত্যাগ। তো সেই ত্যাগ না হলে কিন্তু অধ্যাত্ম দৃষ্টি হয় না। তো ওই জন্য আহ আমাদের বন্ধন শিথিল হোক, আমরা যেন সেই বাসনার পাশ থেকে সেটা হলেও মুক্ত হতে পারি। এই শুভ চিন্তা নিয়ে আমাদের আজকের দিন শুরু হোক। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু